University, Dr. Ambedkar Foundation Institute of Social Justice and Government, they assigned this thrust area, Digital India, Human Advancement, Interdisciplinary Process, Dr. B.R. Ambedkar. These are the 4 thrust areas of our chain. From whatever activity we do, that will ultimately come to this particular thrust area. This is actually the mandate, including the excluded, reaching the unreached, and touching the untouched. So, with this particular mode, actually this particular chain functions, rural development through digital empowerment. You know, today we all have mobile phones. How we can empower people with this? And this is the whole concept, whole chain activities. So far, we completed 4 research projects, at least 45 plus field visits, and 16 workshops or seminars, and 16 lectures. And the best thing is we have published more than 30 patents, the innovations, and total number of awareness events 26, and participation in different programs and different discussion programs, dialogues, interchange, etc. About 70 plus programs have been organized just in 3 years. And this is the main motto: long-term research and short-term research, advancing social justice by aligning with the sustainable development goals. So we are the United Nations Sustainable Development Goal 2030. So zero poverty, no hunger, quality education, gender equality, and so on. So there are 17 sustainable development goals, but during our field visits, we address the SDG 1, 2, 3, 4, 5, 10, and 8. Majorly we focused on this. First one is the health. You know, health is the wealth. Okay, so the first project we have already completed is addressing chronic kidney disease in Uddam. You all know about Uddam issue. Then we almost we worked for 2 years there. We interacted with the doctors. Okay, we went there and we have come up with wonderful policy framework. These are our research scholars directly. He is the doctor there. Research anagane just oka AC room lo కూర్చొని just అట్లా చేయడం కాదు. అసలు ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ హ్యాండ్ డేటా తీసుకొని మనము గవర్నమెంట్ కి పాలసీ మేకింగ్ కి కెన్ వి కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్. See, Ambedkar 3 important things: equality, justice, and fraternity, and all these things. Unless they reach to the ground, whatever research we do, that must reach to the marginalized and undeserved people. So there, these are the different field visits. You can see here some statistics. You can see here. We visited so many villages. Okay, over the period of time, we gathered a lot of data, first-hand data, and finally I will tell you the very interesting point we observed there is kidney disease usually in 5 stages. In almost 72 small villages we gather. Okay, this is the ratio. See, look at this particular graph. 5 stages of kidney disease. Stage 1 చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు, ఎందుకంటే అది వచ్చిందని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. స్టేజ్ 2, 3 చూడొచ్చు, చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. స్టేజ్ 4 చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. రీజన్ ఏంటంటే 4 వచ్చిన వెంటనే 5 అయిపోతారు. గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్స్ లో ఈ 4కి 5కి వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఇస్తారు, ఫ్రీ డయాలసిస్ ఇస్తారు, ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, ఫ్రీ హాస్పిటల్ ఇస్తారు అంతా. బట్ సర్వైవల్ రేట్ ఆఫ్ 4 and 5 is 0. ఒక్కరు కూడా బతకలేదు ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన డేటా. కానీ అల్టిమేట్ ఏమవుతుంది, 2-3 అవర్స్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తారు. మేము ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, మేము గవర్నమెంట్ లెటర్స్ రాసాం, బట్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ రిసోర్స్. సో దేర్ ఇస్ ఎ డిబేటబుల్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ వన్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ we observed, and you can see that. Apart from the digital India, what actually our technology contributed, I just try to explain you the research outcome. We have submitted a detailed report how technological interventions can help this particular disease to identify the early stage. I am an expert in artificial intelligence and machine learning. So utilizing deep learning algorithms and machine learning techniques for effective classification of kidney disease and early detection of Uddam neuropathy, nephropathy, technological interventions. How these technological interventions can help identifying, detecting at the early stages, we would able to submit and we would able to publish quality publications. This is a Web of Science Scopus Index
paper we should be able to publish a qualitative analysis of the impact of the government schemes on chronic kidney diseases. మీరు అనొచ్చు మీరు ఓకే అని రీసెర్చ్ చేసి కనిపెట్టారు ఎవరో చెప్పారు మీరు. With this general publications, we projected this data with the first-hand information to the entire country and the world. అది Australian journal అండి. And this is corpus in another paper. How we can classify chronic kidney disease using extreme gradient boosting algorithm. That is one of the machine learning algorithm. అంటే మనం చేసే వర్క్ హెల్త్ అనేది ఎంత ప్రొడక్టివ్ అన్నమాట. And we publish 2 patents exclusive these diseases సంబంధించి. This is the first work. Now you see we have 2 grants from South Africa. India over 5 years ago takes lot of time, but ikkadaithe man 6 months lo result vastundi. So we got 2 international. The supreme now. He is well known for his contributions to legal humanity, scholar, journalist, educationist, social reformer, and above all, a well-known economist. The main motto of Dr. B.R. Ambedkar is that the marginalized communities also need to be educated through science as well. Dr. Ambedkar ji was a multidisciplinary person. Dr. B.R. Ambedkar is the modern architecture of modern nation policy. Ambedkar is a staunch anti-oppression advocate for Dalits. He advocated for the rights of farmers. Dr. B.R. Ambedkar recognized the importance of research. The vision and root defining country was provided by Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar's legacy as a journalist continues to inspire generations of writers. To change the society. Dr. B.R. Ambedkar strived tirelessly for equal, and the Indian Constitution education is now a fundamental right. Dr. B.R. Ambedkar was strong advocate for public healthcare system. He told that agriculture is also representing an industry. Agriculture is the backbone of Indian economy. He is one of the pioneers in enacting and developing the labor law. Justice is another name of liberty, equality, and fraternity. Dr. B.R. Ambedkar made technological amendments. Ambedkar's environmental perspectives are central to Dalit's ecological vision in the industry by making efficient labor laws to benefit the engineers. Dr. B.R. Ambedkar has an indirect relation to the field of pharmacy through agriculture. Ambedkar's goal of turning India into an urban industrial society. Dr. B.R. Ambedkar believed that communication systems should be used to promote equality, democracy, and social justice. He fought for the rights of downtrodden. He had made a tremendous contribution to uplift this మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బేసిక్ రీసెర్చ్ చేస్తూ యాజ్ ఎ హోల్ ఒక సెంటినరీ ఇయర్ లో పర్టికులర్ నేషనల్ చైర్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ చైర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసిందని ప్రజెంట్ చేసుకున్న అవకాశాన్ని మరి మీడియా మిత్రులు అందరూ నాకు పని చేసినందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేట్ చేసిన ఎల్ఆర్ఐ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు కృతజ్ఞతలు. ఎం జేమ్స్ స్టీఫెన్ అండి, చైర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ చైర్, స్పాన్సర్డ్ బై డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఈ చైర్లో 2022 నవంబర్ నుండి నేను చైర్ ప్రొఫెసర్గా ఉంటున్నానండి. ఈ చైర్కి దేశంలో 28 చైర్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటివి ప్రతి చైర్కి కూడా అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ వారు ఒక్కొక్క ట్రస్ట్ ఏరియా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. మన చైర్కి డిజిటల్ ఇండియా, హ్యూమన్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ థాట్స్ అండ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అన్న ట్రస్ట్ ఏరియాని ఇవ్వడం బట్టి దానికి అనుకూలమైన రీసెర్చ్ని గత 3 సంవత్సరాల్లో చేస్తూ ప్రత్యేకంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ 100 సంవత్సరాల సెలబ్రేషన్ని సెంటినరీ ఇయర్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ ఇయర్లో ఈ చైర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ చైర్ ద్వారా చేసిన అద్భుతమైన రీసెర్చ్, పైనీరింగ్ రీసెర్చ్ అంటామంటే ముఖ్యంగా ఉద్దానం అన్న ఏరియాలో మా రీసెర్చ్ టీము గ్రౌండ్ డేటాను తీసుకొని అక్కడ ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ని తయారు చేయడంతో పాటు మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ద్వారా అక్కడ ఒక అద్భుతమైన డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ని విత్ రిజల్ట్స్ మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి. రెండవది డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్లో మేము పెనగాడి, కొట్రవనపాలెం, కోట్నివనపాలెం, గొర్రపల్లి, రాంపురం, పెందుర్తిలోని 5 గ్రామాల్ని దత్తత చేసుకొని ఈ అంబేద్కర్ ఆలోచనలు, అంటే అంబేద్కర్ ఆలోచనలు మార్జినలైజ్డ్ ఎవరైతే చివరి అడుగులో ఉంటారో వారికి కూడా విద్యను, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలి అన్న ధ్యేయంతో మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసి
257 మంది విద్యార్థులతో మేము 3 నెలల పాటు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దాని రిజల్ట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద పోలాండ్లో స్ప్రింగర్ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందండి. అక్కడ నుండి మన గ్లోబల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కూడా పొందుకోవడం జరిగింది. వీటితో పాటు మేము చాలా రీసెంట్గా మనకు రైతులు, ఈ దేశం అనగానే రైతులని అనుసరించి రైతుల కొరకై ముఖ్యంగా స్మాల్ హోల్డర్స్ అంటాం, చిన్నకారు రైతులు, వారికి సంబంధించి అగ్రి ఏఐ అని ఒక డివైస్ తయారు చేసామండి. 24 గంటలు 7 రోజులు వారంలో ఒక కాపలాదారు వల్ల ఉండి ఏ పురుగు వచ్చినా పలానా పురుగు వచ్చింది, పలానా మందు వేసుకోవాలి, పలానా వాటర్ ఎంత ఉంది, లేదా యూరియా సాంద్రత ఎంత ఉంది, డైరెక్ట్గా రైతు యొక్క మొబైల్ ఫోన్కు వెళ్ళడం, వాళ్ళు అక్కడి నుండి అవసరమైన సరైన మందులు కొనుక్కొని దానికి వాడడం, ఇలాంటి అంటే మా టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా సామాజిక సమస్యలకి ఆన్సర్ ఇవ్వడం ఈ చైర్ చేస్తున్న ప్రథమమైన రీసెర్చ్ అండి. వాటితో పాటు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, మీకు తెలిసి యునైటెడ్ నేషన్స్ 2030 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 గోల్స్, అవి గ్లోబల్ గోల్స్. లోకల్ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే, సోషల్ జస్టిస్ నెరవేర్చకపోతే ఏ గోల్ అయినా దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం సక్సెస్ అని చెప్పలేము. దాని మీద కూడా మేము ఫీల్డ్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ చేస్తుంది. ఈ సెంటినరీ ఇయర్లో మేము ఇప్పటికీ 15 స్కోపస్ ఇండెక్స్డ్ పేపర్లు, 34 పేటెంట్స్ మేము ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అందులో 10 నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ గ్రాంట్స్ రావడం జరిగింది. స్కోపస్ ఇండెక్స్డ్ సైన్స్ డైరెక్ట్ పేపర్లు, ఇతర యూనివర్సిటీలతో కలిపి కొలాబరేటివ్ రీసెర్చ్ వర్క్, ముఖ్యంగా హెల్త్ సైన్సెస్, హెల్త్ డొమైన్స్లో చేయడం జరిగిందండి. వీటితో పాటు అంబేద్కర్ ఆలోచనల్ని సమకాలీన ఈ డిజిటల్ ఏజ్లో మనము డిజిటల్ పద్ధతుల్లో స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మనము వినూత్నమైన కార్యక్రమాల్ని 3 సంవత్సరాల్లో చేయడం జరిగింది. దీన్ని గుర్తించి ఎన్నో ప్రశంసలు మనకి మినిస్ట్రీ నుండి రావడం జరిగింది. వీటన్నిటిని అంటే ఇంత ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిజిటల్ ఏజ్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడి సోషియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తున్నది గమనించి మనకి ఈ మధ్య కాలంలో మార్చి నెల 5వ తేదీన భారతదేశంలో 28 అంబేద్కర్ చైర్స్ ఉండగా ఈ 28 అంబేద్కర్ చైర్స్కి కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ చైర్ని నోడల్ సెంటర్గా ప్రకటించడం జరిగింది మినిస్ట్రీ. దాంతోపాటు ఈ సెంటినరీ ఇయర్లో ఉన్న గొప్ప అచీవ్మెంటు, ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఈ అంబేద్కర్ చైర్ని నోడల్ సెంటర్గా, నేషనల్ నోడల్ సెంటర్గానే కాకుండా అంబేద్కర్ చైర్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్న నేను ప్రొఫెసర్ ఎం జేమ్స్ స్టీఫెన్ని నోడల్ ఆఫీసర్గా నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్కి డిజిగ్నేట్ చేస్తూ ఆఫీస్ మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది నేను ఇక్కడే చదువుకున్న నా యూనివర్సిటీకి 96వ సంవత్సరం నుండి ఇక్కడ విద్యార్థిని, ఇక్కడే నేను ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం చేయడం, గతంలో డీన్గా పనిచేయడం, గతంలో రిజిస్ట్రార్గా అడిషనల్ ఛార్జ్ చేయడం, NAC లాంటి 3.74 ఉత్తమమైన ర్యాంక్ తేవడంలో పాత్ర వహించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఈ 100 సంవత్సరాల్లో ఈ విజయాలన్నీ కూడా నేను అంకితం చేస్తున్నానని ఈ విధంగా ఈ సందర్భంలో నేను మీకు తెలియజేస్తూ మీడియా మిత్రులకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.